کلاس تقریباً رجب سے لے کر کے آج تک کنٹینیو چل رہا ہے قرآن کا کلاس. آپ اس کلاس میں جو ہے وہ انسانی کیسا قرآن پڑھا جائے اور اس کی تجوید کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے کچھ آداب, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے آداب, اس طریقے کو کہا جاتا ہے آداب. ہر چیز کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے, کچھ آداب ہوتے ہیں, ان کی رعایت ضروری ہے. پہلی چیز شرط ہے قرآن کی تلاوت میں, تو یہ ہے کہ باطہارت قرآن پڑھا جائے. ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآن کہ آپ بغیر وضو کے اگر قرآن پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن کے حروف سے بھی مس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک کتاب ہے, طاہر کتاب ہے. تو اگر آپ اسے ٹچ کرتے ہیں اور اسے مس کرتے ہیں تو شرط ہے کہ آپ کو بھی طاہر اور پاک و صاف ہونا چاہیے. تو قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے نہیں چھو سکتے مگر وہی کہ جو طاہر, جو پاک و پاکیزہ. پہلی شرط, پہلا جسے کہیے آداب میں سے پہلا رکن ہے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. تب آپ جو ہے قرآن کے حوالے سے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری شرط ہے کہ جب قرآن شروع کیا جائے تو اللہ سے پناہ مانگی جائے. یعنی کیا مطلب؟ جب قرآن پڑھیے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یہ کہہ کہ اللہ کی پناہ مانگیے. کس سے؟ شیطان سے. یعنی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, انسان کو بہکاتا ہے, انسان کو راہ حق سے منحرف کرتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ یہ جملہ بھی کہا جائے. تیسری شرط ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا, جو قرآن پڑھا جائے وہ اچھے لہن میں, اچھے طریقے سے. تو خالی قرآن اگر آپ جیسے جہاں پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے بھی آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے, تو اردو کی طرح سے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے نا, اردو کی طرح سے آپ جیسے اردو کی عبارت پڑھتے ہیں ویسے قرآن پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابتدائی مرحلے میں وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے اتنا سیکھ لیا, لیکن ضروری ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے. ضروری ہے کہ جو اس کے قواعد ہیں, جو اس کے آداب ہیں, ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھیے. اس لیے کہ اس طریقے سے قرآن خدا کو بھی پسند ہے اور اہل بیت کو بھی پسند ہے. یہ یاد رکھیے, دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جس میں قرآن سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لی گئی. ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تو کسی کا انتقال ہو گیا کہ سیوم کی مجلس میں یا 40ویں کی مجلس میں صبح صبح قرآن کا ڈبہ لا کر کے رکھ دیا گیا, کہا گیا بھائی پڑھ لیجئے. تو جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا تھا وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے جو ہے قرآن ایک ایک پارہ, وہ بھی بہت کم جگہ ایسی ہوتی تھی کہ جہاں 30 پارہ قرآن پڑھ لیا جائے, بلکہ مان لیے 4 پارہ 5 پارہ قرآن کی تلاوت پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, اکثریت آتی ہے. اور جب صبح کے وقت آج کے دور میں بھی دیکھ لیجیے, جب کوئی 40ویں کی مجلس ہوتی ہے تو وہاں لوگ آتے ہیں, قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں, مجلس میں شرکت کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں, 5 آدمی 10 آدمی, وہ بھی اگر مل گئے تو, ورنہ وہ بھی نہیں ملتے, وہ بھی نہیں ملتے. جبکہ آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں, آپ سب کی عمر جو ہے 8 سال 10 سال اس حوالے سے ہے, لہذا آپ لوگوں تک اس بات کو اور اس میسج کا پہنچنا بہت ضروری ہے کہ خالی مجلس جو سنی جاتی ہے تو خالی سنا نہیں جاتا ہے, بلکہ اس کو سمجھا جاتا ہے, اس کو یاد کیا جاتا ہے, اسے سیکھا جاتا ہے. یہ جو مجلس ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ ایک درسگاہ ہے. یہاں منبر پہ بیٹھ کر کے جو ذاکر مجلس پڑھتا ہے, فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے, مصائب اہل بیت بیان کرتا ہے, احکام اہل بیت اور جو اہل بیت نے درد دیا ہے اسے بیان کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خالی انٹرٹین تھوڑی ہے مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے اٹھیں. تو اب آپ خود ہی سنتے رہتے ہیں, لہٰذا آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ نبی کی حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان, سنا ہے کہ سنا یہ حدیث, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, کہ میں تمہارے درمیان
गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। सुना है ना यानी, नबी से सुना है कि सुना है? नबी की हदीस है, नबी ने इरशाद फरमाया है कि हम तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरे अहले बैत। सुना है ना ये हदीस कि हम तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, एक का नाम है कुरान और एक का नाम है अहले बैत। तो अब नबी की बात पे अमल कब होगा? नबी की बात पे अमल उस वक्त होगा कि जब अहले बैत के साथ साथ कुरान का दामन भी हमारे हाथ में हो, है कि नहीं? नबी के बात के ऊपर अमल होगा उस वक्त के जब हम जिस तरीके से अहले बैत से मुतमस्सिक हैं, मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, उनकी विलादत के मौके पर महफिल करते हैं, जश्न करते हैं, नज़र करते हैं, न्याज करते हैं, हज़ार किस्म के फंक्शंस हम उस मौके पे रखते हैं। अभी रजब का महीना गुजरा, मौला कायनात की विलादत हुई, आपने देखा हो कितनी बड़ी बड़ी महफिलें हुई, नज़र हुई होगी आप लोगों के घर के अंदर, है कि नहीं? इसी तरीके से शाबान का महीना आया तो इमाम हुसैन की विलादत, फिर उसके बाद जो है जिसे कह लीजिए कि आखिरी इमाम की विलादत, इन तमाम मौक़ों के ऊपर कितने बड़े बड़े जश्न हुए। आपने शिरकत भी की होगी, आप गए भी होंगे, महफिलें सुनी भी होंगी आप लोगों ने, नज़र भी हुई होगी आप लोगों का। इतना अहतमाम होता है कि नहीं होता है? लेकिन नबी दो चीज़ें छोड़ के गए थे, एक कुरान और एक अहले बैत। तो अहले बैत के हवाले से तो इतना अहतमाम हमारे यहाँ नज़र आता है, कुरान के हवाले से क्या अहतमाम करते हैं हम? मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना सा है कि हम कुरान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, हमें कुरान के हवाले से कोई इल्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। मसला ये है कि जब हमें पढ़ना आएगा तब तो हम जानेंगे। तो हमें जब कुरान पढ़ना ही नहीं आता हो, जब हमें कुरान पढ़ना ही नहीं आता हो तो हम कुरान के हवाले से क्या समझ सकते हैं, कुरान के हवाले से हम क्या जान सकते हैं? तो पहली शर्त है कि जिस चीज़ को समझना है, जिस चीज़ से तमस्सुक करना है, जिस चीज़ से राबते को बरकरार करना है, जिस चीज़ से अटैच होना है, पहले उसको पढ़ना तो आए। जब आपको उस किताब का पढ़ना आएगा तब आप उस किताब से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको साइंस के बारे में कुछ ना मालूम है और आपके सामने साइंस की किताब रख दी जाए, बेसिक्स ना मालूम हो आपको साइंस की, और आपके सामने किताब रख दी जाए और आपको पढ़ना ही नहीं आता है, आप उस किताब से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? कुछ सीख सकते हैं? आप नहीं सीख सकते। पहली शर्त है कि आपको उस किताब को पढ़ना आता हो। वो किताब कैसे पढ़ी जाती है, उसके कॉमास, उसके फुल स्टॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको पता हों। कहाँ सेंटेंस पूरा हो रहा है, कहाँ के ऊपर सेंटेंस अभी अधूरा है, कहाँ के ऊपर जो है आपको रुक जाना है, कहाँ बात पूरी होगी, कहाँ अभी बात कंटिन्यू हो रही है, ये आपको पता होगा तभी तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसा बिल्कुल अलैकुम सलाम, वैसे ही कुरान का मसला भी है कि हमें सबसे पहले कुरान को पढ़ना आना चाहिए कि कैसे कुरान पढ़ा जाता है। और मुतासिफाने यानी वाक़इयत है, ये हकीकत है, और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे यहाँ कुरान उर्दू की तरह से पढ़ना सिखाया जाता है। उर्दू की तरह से कुरान को कैसे कुरान पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हो गया? ये कुरान है, या आप अरबी पढ़ रहे हैं कि उर्दू? ये उर्दू हुआ, पढ़ रहे हैं अरबी, लेकिन उर्दू के तरीके से पढ़ रहे हैं। हर ज़बान का एक तरीक़ा होता है। आप जैसे उर्दू बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोल सकते हैं? नहीं, उसका एक लहजा होता है, उसका एक एक्सेंट होता है, उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, उन सब की रियायत कीजिएगा। अब जैसे लिखा इंग्लिश में बॉस, तो बहुत से लोग बोलते हैं बास, है कि नहीं? तो आपने इंग्लिश बोली है उर्दू के लहजे में, माना अलग हो जाएंगे, मफहूम अलग हो जाएगा, बात नहीं समझ में आएगी। तो जब तक कि आपको उसका एक्सेंट नहीं मालूम हो कि कैसे उस लफ्ज़ को हमें अपनी ज़बान से अदा करना है कि नहीं, तो तब तक उसके माना को समझा नहीं जा सकता और उस किताब का और उस ज़बान का उसका हक़ नहीं अदा किया जा सकता। तो ज़रूरी है, नबी कह रहे हैं, कुरान की आयत भी है, इसके अलावा आइम्मा मासूमीन के इरशादात भी हैं कि आप कुरान को कुरान की तरह से पढ़ें, अच्छी लहन, अच्छी जिसे कहिए आवाज़ में। इसके अलावा जो है जो उसकी तजवीद की, जो आप तजवीद सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कायदे यरमलून आपको बताया गया होगा, बताया गया कि नहीं बताया गया? मौलाना ने बताया ना आपको। तो ये सारे कवायद जब आप इनके ऊपर अमल करेंगे तब सही कुरान पढ़ पाएंगे। और जब तक आपको कुरान पढ़ना नहीं आएगा, पहली चीज़ होती है पढ़ना आ जाए। जब पढ़ना आ गया तो अब इसके बाद मामला होता है कि इसके माना को समझा जाए, इसके ऊपर गौर किया जाए कि ये क्या कहा जा रहा है। यानी इस आयत में खुदावंद आलम अल्लाह हमसे क्या मुतालिबा कर रहा है, किस बात को खुदा कह रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझी जाए।
تو پہلے پڑھنا آنا چاہیے، پھر سمجھنا آنا چاہیے، تب آپ اس بات کے اوپر عمل کر پائیں گے. غلط کہہ رہا ہوں ہے نا؟ جب تک آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا، جب تک آپ کو سمجھنا نہیں آئے گا، آپ کسی بھی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. عمل کی باری اور عمل کا مرحلہ جو ہے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہے کہ نہیں؟ دو طریقے ہیں. اب آپ کو نہیں آتا کسی سے پوچھ لیجئے. تو آج کے زمانے میں ہر آدمی آپ کو صحیح بات بتا دے ایسا نہیں نہ ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری کم سے کم آپ کے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جب دو آدمی دو بات کہہ رہے ہیں تو آپ فیصلہ کر سکیے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات. آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے تو کوئی بھی آپ کو بہکا دے گا نا، کوئی بھی آپ کو گمراہ کر دے گا، کوئی بھی آپ کو بہکا دے گا. ایک آدمی کہیں گے یہ ایسے ہے، دوسرا کہے گا نہیں یہ ایسے ہے. اب آپ بتائیے کیا کیجیے گا؟ آپ تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی نا کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ تو بات ہو گئی قرآن کے پڑھنے کی. اب آپ دیکھیے ثواب کتنا ہے قرآن کے پڑھنے کا. قرآن کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے.